العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. ويوحينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. من الأخيار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه
إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا صبا قلبي المعنى لرابع سلمى ولا زرودي اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين يقول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل آداء ما افترضت عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبسط بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي
yudmiru bihi ila akhir qaulillahi subhanahu wa ta'ala amma au kama rahimahullahu ta'ala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada saat hari ini kita kada terasa sudah memasuki bulan Sya'ban separuh atau kita nisfu Sya'ban atau kita separuh dari bulan Sya'ban. Separuh dari bulan Sya'ban ini ada suatu termaktub atau tercatat bahwa pada saat malam nisfu Sya'ban itu Allah mengganti buku lama dengan buku yang baru. Buku nang lama ditutup dan buku nang hanyar jadi kita dibuka. Siapa nang menutup buku lama itu awalnya bagus dan akhir penutupan itu bagus, maka di tengah-tengah itu ada nang kada bagus, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya pada malam tadi itu mungkin kita banyak melakukan suatu amal dan ibadah. Nang utama ibadah wajib, nang kedua ibadah sunat. Kan ibadah wajib itu merupakan modal. Ujar kita ibarat orang berdagang itu modal. Nah, setiap kan kita bermodal, kita berusaha ya dagang. Nah, setiap orang dagang itu pasti menghendaki untung. Jadi orang nang berdagang ada punya modal itu pasti akan dapat untung. Amun orang anda dapat untung aja bermodal kada mungkin. Nah, justru itulah ini keistimewaan kita diberikan oleh Allah umur menemui hari nisfu Sya'ban ini. Jadi amun kita beramal ibadah di awal bulan ini, di awal daripada buku catatan yang baru, tak akhir karena pulang kita nisfu yang akan datang kita beribadah lagi. Artinya dimulai dengan buku pertama itu baik, diakhiri dengan buku yang akhir itu adalah dengan baik. Artinya awalnya baik, akhirnya baik. Maka semua itu menjadi baik. Ini keuntungan kita. Makanya bahasa kitanya tuh jangan kita berdiam rugi karena diberi Allah kesempatan bagi kita menemui malam nisfu Sya'ban dan bulan Sya'ban dan kita harinya nisfu malam nisfu Sya'ban dan harinya. Di situ kan banyak disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Kita disuruhkan melakukan banyak amal ibadah sunnah nang selain daripada nang wajib. Ya seperti kita punya salat berjamaah, kemudian kita sembahyang taubat, minta ampun kepada Allah atas kesalahan dan kehilapan kita masa setahun. Kan dari tahun tadi kan nisfu, ini tahun ini nisfu, jadi artinya setahun. Disitulah kita meminta ampun kepada Allah. Manusia hidup yang ada mempunyai masih akal pikir itu pasti ada mempunyai kesalahan. Ada basi kita nang mulus beretaan. Nah, maka justru karena demikian itulah kesempatan dan kemuliaan bulan yang mulia ini kita ada mempunyai kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah. Dengan kita bertobat dan kita mengucapkan istighfar. Dan tidak ada suatu harapan kita. Kita pasti menginginkan kehidupan yang mulia dunia dan akhirat. Nah, kayak apa supaya kita dapat itu? Kada lain dan kada bukan. Pasti kita beramal ibadah. Nah, kan disunahkan kita melakukan amal ibadah sunnah. Karena amal ibadah sunnah itu ibarat orang dagang itu keuntungan. Selain daripada nang wajib. Untuk menunjang dalam sesuatu amal dan ibadah, ujar kita ialah sunnah itu. Contohnya seperti orang sholat subuh. Tak tinggal kunut. Supaya memperdapati pahala kunut itu jangan salam dulu. Apa? Ya sujud sahwi. Nah, kayak itu tuh. Jadi kita nang hidup ini sebelum mati, nah disinilah kita berusaha agar mati kita itu membawa kebahagiaan, keamanan, kedamaian, baik diri kita atau ahli keluarga kita. Ada juga orang ditinggalkan kan oleh orang nang kita tulang punggung lah bahasa kitanya. Maka orang nang tertinggal nih bahasa kita sigar dan bugar, aman, damai dan bahagia ada yang ditinggalkan susah dan payah.
malah bertambah apa ya kita sakit ada juga ditinggalkan itu kayak itu aja bahasa kitanya. Nah, di sini mungkin boleh jadi aja dengan sebab ada sesuatu yang kita laksanaan seperti orang yang ditinggalkan bahasa kitanya nyaman dia bahasa kita kampung bahagia mungkin dengan sebab doa. Doa itu merupakan sesuatu senjata bagi orang yang muslim laki-laki, muslim perempuan. Makanya kita jangan lepas daripada doa. Limbah kita beribadah nih berdoa, kita ibarat zikir, kah tasbih, kah solawat, kah istighfar, kah kita selesai atau tuntung itu kita baca doa. Barang aja doa kita apa? Kan doa banyak, ada doa selamat, ada doa tulak bala. Nah apalagi saat-saat sekarang ini kan macam-macam penyakit yang di luar daripada pengalaman dokter. Diperiksa di OSG periksa, di rungsin diperiksa. Nah, ada penyakitnya. Nah, kan bingung dokter kayak itu, tapi orang tuh sakit. Nah, bingung kan dokter. Nah, disinilah kita sadar bahwa Allah Ta'ala itu maha orangnya kasih dan sayang. Maha mengetahui. Maka apabila jar hamba nih memohon daripada sesuatu permohonan nang inya bujur-bujur bahasa kita meminta Allah pasti mengabulkan. Kenapa jadi Allah kabulkan? Karena kita berdoa itu bujur-bujur bahasa kitanya. Ada istilah hanya sekadar berdoa tapi kita melaksanakan dulu sesuatu amal ibadah. Ya, nah kita kan disunahkan aja kita sembahyang sunat berjamaah, baca Yasin 3 kali. Kemudian sudah itu kita kan membaca tasbih Nabi Yunus. Berapa bilangannya? 2375. Nah, dibaca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau bacaannya sebanyak 2375 kita disuruh membaca. Nah, Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang bernama ikan nun. Kan ditangguknya. Jangan pun buruk mati aja kada sih. Nah, kenapa? Justru itulah. Lalu kita disuruh untuk membaca itu agar kita terhindar daripada pertama bala, kemalaratan, kesedihan, kesusahan. Nah, itu kan jadi lo kita disuruh itu ittiba menurut adalah Nabi Yunus alaihissalam. Bayangkan berapa sidin dalam parut iwak, jangan pun buruk mati aja kada. Lalu sidin diselamatkan oleh Allah dengan sebab sidin melakukan adalah sesuatu amalan. Nah, jadi kita nang sigar bugar ini lu disuruh untuk membaca itu. Artinya fadilatnya itu luar biasa. Kan orang baca itu jadi jauhkan daripada bala, ditolak ya kita bala. Didatangkan daripada rahmat, dihilangkan daripada kesusahan dan kepayahan ya. Dijauhkan daripada kesusahan dan kemalaratan ya kita. Amun susahnya hilang, kemalaratannya kadada lagi, pasti dah kita tuh senang, nyaman jar kita. Nah, itu jalur kita disuruh baca itu menurut daripada nabi-nabi yang telah lewat. Jadi Nabi Yunus. Karena itu ada satu bukti kenyataan bahwa Nabi Yunus itu sigar bugar sini dimuntahkan oleh apa? Ikan nun di pinggir pesisir. Selamat sidin daripada mati, daripada kesusahan. Nyaman sidin dalam parut iwak tadi. Kalau pang kelaparan, kehausan kada, behinak nyaman aja sidin. Jadi apalagi kita nang luas nih lah membaca itu kada mungkin bahasa kitanya apa kada nyaman behinak. Nya ada jauh orang nang alih behinak padahal alam luas. Menyasak aku jar. Nah, ungak sidin kasihan. Nah, itu kan alam luas tapi behinak ngalih. Padahal luas. Nah, justru itulah kita meminta lawan Allah. Allah itu nang maha kuasa aja kita. Allah nang maha berkehendak. Allah nang maha tahu. Jadi kita apa yang kita niatakan. Makanya kita baca Yasin itu kan. Kita berniat. Meminta lawan Allah bukan berjanji.
Ada orang apa aja berjanji lawan Tuhan jar waninya aja. Nah, kayak itulah. Inya kada mengerti, kada paham, rupanya orang tuh kada bisa di majelis kada tahu. Itu kita berdoa minta lawan Allah. Allah berkah kita membaca kalam Allah. Yakni surah Yasin. Karena Yasin itu kita tahu itu adalah merupakan daripada hatinya Al-Quran. Qalbul Quran apa suratul Yasin. Bahasa kitanya hatinya Al-Quran itu ialah Yasin. Nah, kan utama itu bagus bahasa kitanya. Nah, itu karena kita baca dengan kita mampu ini niat dan hasrat cita-cita kita. Arti kita minta lawan Allah. Minta panjangkan umur, minta sehatkan badan, minta mudahkan daripada sesuatu barang yang ngalih ya kita. Hah? Minta kita lawan Allah, berkat kita baca Yasin. Karena Yasin itu kalamullah. Kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah. Nah, nang kedua kan kita bisa minta lawan Allah taala minta kuatakan iman dan nah hidup beriman, mati dalam keadaan iman, masuk surga kita beserta iman. Kita baca pulang tuh Yasin. Nah, baca ketiga apa pulang niat kita atau permintaan kita minta jar rezeki dari jalan yang mudah. Jalan yang kada dikira-kira aja kita. Mudah, berbarokah dan menjadikan manfaat untuk kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Nah, kayak itu kalau kita baca Yasin 3 kali, kita pulang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tasbih Nabi Yunus. Nah, itu kan dihilangkan oleh Allah daripada apa-apaan ya. Apa-apaan aja kita kekurangan. Kan terkadang-kadang orang tuh duit ada. Duitnya ada, warung ada aja juga. Nah, panang kadada uyah. Duit ada, warung ada, sakanya habis uyahnya. Nah, itu kan termasuk kepapaan ngarannya. Terkadang kita kan beres ada, sayur ada, tapi iwak ada. Nah, itu kepapaan juga, atau maksud kepapaan ngarannya. Apalagi kemiskinan, apalagi fakir miskin, begini aja, kepapaan aja dihilangkan Allah, apalagi fakir dan miskin, apalagi miskin naon papakirnya, nah dijauhkan. Dan jadi itu adalah kita memohon lawan Allah sesuai dengan fadilatnya. Jadi kita sesuai dengan kelebihannya. Kan orang baca Yasin Jumat ini ke Jumat akan datang dipelihara Allah daripada bala. Dimudahkan oleh Allah sesuatu barang yang susah, barang nangalih. Nah, kita baca Yasin di Jumat ini ke Jumat akan datang dipelihara Allah Ta'ala. Makanya kita membaca Yasin itu bahasa kitanya biar lambat tapi pas, daripada cepat tapi salah. Nah, ada kalau baca Yasin itu bahacapan napa nasi bungkus madangi. Gila bahacapan baca Yasin terpulang paling bacaannya. Yasin wa Qur'anil azim laqad mulai ala suratul mustaqim. Ya. Hayau terus bahasa kitanya ada orang tuh tumak ninah jurang. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Nah, didengar nyaman kan kita baca pun kadang ngalih. Kan mau kita cepat tuh ngalih bacaannya bisa tersulang salir jurang itu. Nah, apabila bacanya malam ke siang ini kan boleh aja itu baca. Nah, lalu kita memohon lawan Allah. Nah, kayak itu tuh. Kita kada bisa baca Yasin. Tapi kita berparak berduduk lawan orang baca Yasin, kita mendengarkan, kita perhatikan. Asa jamaah haur aja. Itu sama tuh baca juga. Kan? Untung kalau padahal kita nih, parinya, ya ada juga terkadang orang bisa baca cuma kacamata patah. Nah, kadang hawa juga. Nah, macam-macam tuh leh. Ada juga memang mata sigar aja leh. Tapi membaca ada bisa. Ada juga nak itu. Jadi dari ketimbangan itu nah kita berjamaah. Duduk kita nih umpat juga barang karimut untung barang. Orang bahari itu kalau untung barang dia. Asal kita berada di tempat itu. Nah, sesudah ini Pang, malam ini aja kah? Malam tadi aja atau hasil kada?
Jadi kita akan menjelang lagi kan 1 bulan, yang sebulanan itu kita diberikan semuanya itu kepada umat Nabi Muhammad. Untung kita nih bulan apa? Ya bulan Ramadan. Kan Rajab tadi itu bulan Allah. Sya'ban ini bulan Nabi kita. Ramadan ini bulan kita. Nah, di bulan Ramadan ini ya kita berhimmat memanjatkan doa kita, beramal ibadah. Apa amal ibadah kita secara bacaan atau secara perbuatan atau kita secara sedekah. Karena kita dilimpahkan Allah suatu rezeki umpamanya, no bulan Ramadan kita bersedekah. Kenapa? Karena pahalanya berlipat ganda. Nang asalnya 1 diganjar 10 bisa sampai 700, bisa sampai 1000, bisa sampai kada lagi hitungannya. Nah, bersedekah di bulan-bulan yang mulia. Kan 3 bulan berturut-turut kita. Rajab tadi kan bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi kita. Ya ini saat ini kan kita di bulan Rasulullah. Banyaki kita baca sholawat, banyaki juga kita meminta lawan Allah. Allah Ta'ala itu kita rancak minta malah suka. Lain kita. Kita banyak dipintai, bemamai yang dipintai, inya jarang memintai. Kenapa jadi Allah tuh apa suka? Orang yang meminta. Nah, karena Allah itu maha kaya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Bahwasanya Allah tuh maha kaya semesta alam. Nah, jadi kita minta lawan Allah. Karena meminta itu sebagian daripada ibadah juga. Karena keimanan dan keyakinan yang tertanam melawan kita karena keimanan dan keyakinan, lalu kita berdoa, kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu mengetahui, Allah itu berkehendak, Allah itu apa? Ya kita memberi, amun kita minta. Yakin kita, nah itu artinya iman. Dengan adanya iman, lalu bergeraklah kita. Apa? Ya kita berdoa. Nah, pembacaan biar kita. Daripada kita kadang bisa baca Yasin, baca surah Tabarak, baca surah Ar-Rahman, Awaqi'ah. Pamannya nih, baca Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan 3 kali kita baca suratul Ikhlas itu. Kan Qul huwallahu ahad itu suratul Ikhlas ngarannya. Kita baca 3 kali itu sama khatam Al-Quran pahalanya. Jadi ketimbang kita kada bisa baca Quran nih, umpamanya atau kita banyak ada ujung baca apa? Baca Qul huwallah. Nah, Qul huwallah itu kita baca 3 kali sama pahalanya khatam Al-Quran. Nah, ini orang ba ilmu tuh ya nak itu nyaman. Jadinya nang orang kada ba ilmu tuh ya, wah jar surang kada tahu pang apa-apa jar kedusaha sekali jar. Rugi kita. Allah memberi kesempatan hidup kita di dunia untuk mencari bakal akhirat. Jadi amun kita diberi timpu masa di dunia ini kada sempat beramal ibadah, karena penyesalan kita masa ada di alam baka, alam kekal jar kita. Na'udzubillah kita mansalawasan fakir miskin di akhirat. Na'udzubillah. Orang nyaman-nyaman. Karena di akhirat tuh kada lagi kayak di dunia. Kalau umpamanya kita hendak sop, nukar dulu bumbunya. Umpamanya nih, memasaki kada. Itu apabila kita sesuatu yang dikehendaki itu langsung ada. Buah-buahan itu kalau kita hendak memetik nih, kalau sekarang benaik dulu kada. Buahnya itu yang turunnya. Nah, turun buahnya itu kita petik naik lagi berbuah lagi nya. Nah, kayak itu ada sing putusan la maqtu'atiu wala mamnu'ah. Ada pernah putus. Ada pernah kada ada aja kita. Hendak apa aja kita di surga tuh ada. Surga itu kata Nabi kita mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Surga itu kata Nabi kita nang kada pernah kita lihat di dunia ini. Nah. Kita melihat karena keindahannya di dalam surga itu. Ada usah ngalih jar guru tuh lah. Jangan pun istilahnya bandanya itu
Kita mencium bau surganya itu kan 500 tahun lagi perjalanannya sampai mencium dah. Lantaran harumnya surga itu. Perjalanan 500 tahun kita ke Makkah sampai sejam aja. Kan mulai apa airport kita dah. Ya paling lawas 12 jam sampai kita ke Jeddah sana. Ini 500 tahun nih perjalanannya mencium bau surga. Luar biasa baca surga tuh harumnya. Kan Baitullah tuh harum. Nah, kadang-kadang kita tawaf tuh bisa ada mencium. Udah harum. Parah tuh lah. Harum Baitullah itu kadanya nang apa di bahasa kitanya. Kenapa supaya jadi harum? Nah, itu kan diusahain kayak apa? Pertama dulu orang banyak berdoa, banyak tawaf, banyak membaca macam-macam. Kan tawaf tuh kadanya Allahumma imanan bika itu aja, Pak. Orang membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Wa fil akhirati hasanah. Ada lagi nang baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu biasanya orang nak itu jen buyak dehnya. Membaca nang lain tuh. Kuciak-kuciaknya. Yang tawaf tuh. Kita terkadang-kadang taurihin melihat orang nak kayak itu. Rupanya kayak apa? Kasihnya kurang puas rupanya. Lah, orang puas lalu bahimat mau kita nang membaca nang gamat itu salah karena yang nyaring baginya orang Pakistan tuh. Orang Pakistan tuh nyaring. Rabbana atina fid dunya hasanah jana. Umajurang ini luar orangnya genap tinggi pulang. Jadi suara nyaring. Jadi kita nang gimit ini kadang bisa tak salah-salah. Iya jurang dengarannya banyak hamba Allah Ta'ala macam-macam. Jadi kita nang melihat corak warna manusia di Makkah itu bermacam-macam rupa ada, bermacam-macam gaya ada, perbuatan macam-macam ada. Nang nyatanya dulu apa kan waih ini kada boleh lagi lalakian tuh masuk kada Baitullah tawaf itu terkecuali beihram. Ini kayak itu kada boleh lagi pakaian biasa lagi dulu kan boleh kita pakaian biasa. Ini kada boleh lagi lakian harus beihram. Udah ada nama nikatnya. Kalau hendak tawaf, nah harus beihram dulu. Umah jurang nenek, iya kan. Kenapa sebab itu? Nah, mungkin inya membatasi lah daripada orang nang tawaf itu. Nyamun jika seandainya nilai kadari kayak itu kira-kira wayah ini bah kayak apa tapi namun Baitullah itu kayak apapun banyak nggak orang tetap kau aja banyak nggak orang nang tawaf tuh kau aja kita kan itu kebesaran kemuliaan Allah. Makanya kita terkadang-kadang tawaf tuh kalau maitih ke atas. Baitullah itu berpantangan sama Baitul Makmur di atas sana. Jadi mun orang kaduluran ke bahasa kita melihat Baitul Makmur itu. Nah, ada nang orang siup kalau maitihi itu rupanya dibuka oleh Allah Ta'ala. Pemandangan matanya itu melihatnya di Baitul Makmur yang di atas sana. Baitul Makmur itu jar nang aranagin Baitul Makmur sudah rumah nang makmur. Nang luar biasa bahasa kitanya. Nah, menurut apa cerita nilai kan di dalam Isra dan Mi'raj Nabi itu kan Nabi melewati itu. Melihat Nabi aras, Nabi melihat dan Nabi apa melewati dari Baitul Makmur itu. Tangganya itu terbikin daripada emas bertantahkan muntiara aja. Tangganya aja apalagi apa rumahnya. Apalagi Baitul Makmurnya itu. Nah, apanya aja ada di situ. Kesenangan kebahagiaannya itu ada. Nang luar biasa. Makanya orang lah nyambat di dunia nih. Bila nang terlalu senang tuh jar asa surga aja. Asa surga padahal di dunia aja nyar. Kan di dunia kita masih lagi ada gangguan. Kayak apa aja kesenangan kita. Kayak apa aja kelapangan kita masih ada lagi. Kenapa? Kotoran dalam parut kita. Kotoran kan? Kalau di surga itu kan ada lagi kotoran. Kalau ada kotoran makanya di situ kan ada lagi orang behera. Ada dari kami kenapa ya? Oh, maka makan maka minum ya. Kenapa juga ada behera kami sakit lah? Oh, ada. Kan behera kami itu sakit. Namun di surga tuh ada sakit, berarti kan ada sanang di surga. Nah, surga itu kan lapang, nyaman, kada lagi urusan behera. Kan orang
sakit parutku jangan bahiraan sakit kalau sakit jar hari-hari ku jangan asa kancang asa pacah jar. Kenapa kami di surga tuh kan ada lagi urusan itu, makan minum silahkan, tastahi silahkan, bahasa kita apa na ikam pahandaki ma yuhana apa na ikam apakah pahandaki bahasa kitanya, minum makan terserah. Kalau pang ada bayar apa kami, makanya surga tuh ada di Jamban kira-kira. Le, di situ kan ada, orang bilang ada, kami kan ada. Mbak makanan minuman jadi apa? Jadi paloh. Palohnya itu dia lebih harum dari minyak harum yang paling harum. Nah, minyak ambar kasturi itu kan harumnya luar biasa. Nah, lebih harum daripada itu palohnya orang di surga itu. Itu jadi paloh. Karena apa jadi paloh? Karena makanan orang di surga tuh halus. Ada yang kayak di dunia ini kan, walaupun beresnya mayang pamannya nila, entah tapi beresnya juga kita makan itu. Ada di surga itu, ada baras nasinya, ada nasi. Kita makan terasa, tapi rasanya itu aja kita tuh mulai ujung rambut sampai ujung tumit. Nikmatnya makanan tadi. Kan di dunia ini kita tidak butuh rakuan aja. Bila liwat pada butuh rakuan kan nyaman lagi. Banjar iyalah jana, coba aja. Tak kita suap, kita tagok kalau tak keluar pulang rasa aja. Ini kan nyaman lagi. Nah, artinya makanan di dunia ini sementara aja. Jadi kita makan, minum, kita ingat di dalam surga tuh orang makan minum juga. Tapi apa sesuatu yang dikehendaki ada. Amun di dunia ini banyak ketujuh nih makan iwak bapais. Amun kada mamais dulu kada ada. Di surga itu langsung kontan dia kita. Aku nih anak makan paisan ini umpamanya. Aku anak makan panggangan ini ada langsung. Pokoknya apa yang kita kehendaki itu ada. Buah-buahan gak ketujuh makan anggur. Pokoknya langsung ada. Ketujuh makan apel langsung ada. Nah, itu di surga. Balasan bagi orang masih hidup dalam dunia beramal ibadah. Kan apalagi kita beramalan setengah malam nih. Kan nyamannya guring itu kita, apalagi pindah hujan, nah, dingin pulang. Bersalimut pulang. Ini bisa kadangnya nonton subuh ini. Nah, guring kan nyamanan. Batak bangun, sakanya bantal begambar Kalimantan. Apa kaliuliur guring. Kan nyamanan guring telah nyamanan guring. Nah, karena nyaman guring ini kan kita tinggalkan lalu kita beribadah tengah malam. Wah, padahal nyaman guring itu tapi kita karena mengingat bahwa di akhirat itu karena balasan Allah luar biasa. Biar di dunia ini sakit tapi di akhirat nikmatnya nyaman. Ini nian Mairama ada kala berakit-rakit dahulu aja. Nah, itu orang kulit nyanyiannya itu dia sakit-sakit dahulu kemudian bisa menjadi senang. Nah, kayak itu dasar memang itu. Contohnya apa? Kita nih hendak sugih. Hendak kalau bertahan sugih. Asal orang akal pikiran tuh normal. Nang orang ada nafsu itu orang ada normal itu. Itu kan nafsu nah pasti kita berusaha kalau nah berusaha apa ya umpamanya dagang kah, kabun kah, bahuma kah umpamanya nih atau menjadi pembantu kah umpamanya. Nah, ini kan banyak nih nang umrah nih pembantu umrah, pembantu tolak haji. Orang jangan pembantu masih nyaman, masih nyaman, masih enak lagi. Coba orang pengumpul sampah tuh, tulak umrah, tulak hajinya, pengumpul sampah, bah kita berjalan di sampah itu betul hidung. Ini apa? Kan kawannya tulak umrah, kawan tulak apa? Haji. Temen pembantu tuh kan nyaman di rumah begawi. Nah, makan nyaman. Nah, itu kan kadang-kadang bisa nang apa aja kita tuh bosnya menolakakan. Nah, ada sidin nang di sampah ini ngumpulakan. Ngumpulkan apa daripada sampah dijual, ditabung. Tolak umrah sidin. Nah, ini artinya kebesaran kemurahan Allah bagi orang yang berusaha. Niatnya atau kita hasrat cita-citanya itu kan mungkin sidin anak umrah. Karena sidin berusaha, nah makanya kita usahanya udah dulu. Bapak dagang kah kita usaha kita apa?
Disuruh berusaha. Di samping dari usaha itu kita jangan lupa, Bapak, amal ibadah. Masih kita kawa. Ibarat ke orang berdagang kan masih kawa kita baca apakah. Lah, masih kawa. Atau kita jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi ukuran. Artinya apa adanya itulah adilabihi itu lebih bagus. Allah akan beri rahmat dia. Lawan orang menukar kurang lebih, menjual kurang lebih. Rahimahullahu ta'ala abdan dan ijabah samahan wa ijaqtada samahan. Allah akan memberi rahmat lawan orang nih bertukar aja kita kurang lebih menjual kurang lebih juga. Ini kita menukar nih kan kurang lebih bahasa kitanya apa ibarat kita nukar apakah sayur kah berapa jar sawi sekabat mau ini kam 5.000 sekabat ya mah jararangnya ya ke hati 3.000 Jepang orang muda kan sampai lagi kan nah itu berarti itu kada kurang lebih amun kita ada duit kita hendak sesuai aja harganya amun anak manawar tuh kurang lebih aja pang umpamanya le nya 5.000 umpamanya pang aku nah nukar nah tiga kabar putuhnya pak aku 1.000 umpamanya itu kan wajar-wajar jadi kita nawar lah amun menawar orang mudah lurang 4.000 tawar 3.000 mun orang aku menjual paling orang beri lah nah kan memberi dan menjual itu lain lah ada satu amal ibadah yang rahasia itu karena orang jangan masuk tuh rahasia aja ke dalam surga orang ke dalam surga orang kada tahu sini langsung masuk ke dalam surga ialah orang yang banyak beramal ibadah dengan secara rahasia babacaan macam sidin masuk kamar nah berasing sidin nih bahasa kitanya karena sini ada duit sin bersedekah kada dilihat orang nah hanya sin berdua aja lah orang diberi itu jangan tahu rahasia ngarannya atau aja kita memberi orang yang buta termasuk rahasia atau kita memberi orang yang guring marina nih guring lihat di sini benar kimping parut guring bisa kada makan so sidin tijar nah lalu hasilnya menggantung baju buat teh dalam gaji baju situ 20.000 kah bangun sidin bangun sidin lalu sidin kan nangaran par lapar pada makan supan merasuk baju sidin gugu ada duit jadi sidin nah itu berarti kita ibadah rahasia bahaya sidin alhamdulillah berkat aku guring di sini sakut sidin nih bahwa ada duit isok guring pulang sini situ karena ada berarti duit nah kan senang sidin tuh senang sidin nah itu rahasia ngarannya itu orang karena masuk surga karena secara rahasia aja orang kadang tahunya langsungnya melihat hisab kada melihat timbangan kada melihat jembatan siratal mustaqim kada itu menurut riwayat nah jadi makanya kita beribadah tuh jangan itu nah makanya kalau kita beribadah pada nampakan nih lah soalnya apa ada mintuha aja sembahyang mintuha kada ada arop parai sembahyang nah itu minta lihat ngarannya lah kenapa nampak sembahyang di parak mora lawang kelihatan orang nih penyembahyang besar kitanya ada besi tasbih digantung di gulu ada mana dikatek digantung di gulu bahwa di apa ibadahnya kalau padahal ada daripada perhiasan aja sekalinya ini tuh ngarannya ria ngarannya nah menambah ibadah ria kan tadi diterima oleh Allah nah lebih bagus lagi kita beribadah di cara nampak cuma hati kita selalu kepada Allah harapan kita lawan Allah pandangan kita lawan Allah niat dan hasrat kita lawan Allah nah itu kada apa-apa kita karena kita makrifat kuat hakikat kita mah mantap diri kita nah menengah itu lebih lagi amun kita bak sembahyang di luar lo ada mintuhana nah aku harus penyembahyang mintu aina lain tuh jadi karena menang sembahyang duhur kah ubah niatnya nih tuh usali pada zuri karena mintuha kayak itu ay karena ya ini minta pandang lah mintuha ada orang tuh mintuha ke siapa kah jangan mahirawakan hal itu tuh lah nang nyatanya kita menghadap kepada Allah berzikir kah kita bertasbih kah nah makanya itu kita disuruh oleh Allah itu banyak mempunyai suatu adalah saksi nah amun kita bersaksi mencagar kita ria jangan
Amun kita tahan aja kita, sanggup aja kada minta pandang nang lain daripada Allah, ayo silahkan jadi itu. Nah, itu bertambah amal ibadah kita. Kita sembahyang, kita semata-mata menuntut keridhaan Allah. Ada orang maju orang sintus penyembahyang benar. Kalau kita kada bangga hati kita karena mengharap lawan Allah, itu bertambah pahala kita. Sidin kan jadi saksi juga tuh. Nah, sajadah jadi saksi, baju jadi saksi. Nah, itu karena semua jadi saksi itu. Dibanyak saksi juga. Nah, itu bertambah lagi mantap. Bertambah lagi ya kita tuh sah di dalam amal ibadah kita. Nah, orang beribadah nang secara rahasia itu orang memelihara daripada sifat-sifat nang kayak ujub, ria, sum'ah, takabur, ini memelihara itu. Pun kita sanggup aja kadada ujub, kadada ria, kadada sum'ah, kadada apalagi takabur, kadada kita. Nah, silahkan. Nah, itu tuh lebih bagus lagi, lebih mantap lagi daripada kita secara rahasia. Kan secara rahasia itu kita melatih diri kita. Kita berzikir, kada ditang orang banyak, sekitarnya. Surangan kita berzikir. Jangan pun surangan di dalam kamar pun kita berzikir. Nah, umpamanya nih, berjalan, berdiri, berduduk, kita berzikir. Sampai kita berabah pun, kita berzikir. Ingat lawan Allah. Nah, apa harapan kita? Nah, harapan kita semoga Allah memberi lawan kita. Apa? Kelapangan, kesenangan, hidup beriman, mati dalam keadaan iman. Dan kita masuk surganya Allah pun dengan keimanan dan keyakinan kita. Nah, itu harapan kita. Apa kita hidup ini? Amun kita nih hidup, beramal kada, beribadah kada, berusaha kita makan, minum, bahira, bakame. Karena berusaha pula. Karena makan, minum, bakame, bahira. Itu je guru jadi pabrik tahi je sidin. Sedangkan sidin, nanti kada ada hasil. Amun kita berusaha menuntut keridhaan Allah, sambil kita beribadah, kita makan ingat kepada nikmat Allah, kita minum ingat kepada anugerahnya Allah, nah itu jadi pahala. Makan kita, minum kita jadi pahala. Maka dibubuhikan bacaan dengan awal asma min asma'illah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling kada. Nah, kita makan minum tuh dibubuhi kita bapakaian. Kita hendak keberangkat dari rumah. Baca bismillah paling kada. Apalagi kan kita bismillah ya. Atuklan ilallah bismillah tawakkal alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Hanya tulak. Nah, itu kan lebih mantap lagi bahasa kitanya. Ya paling gak ada kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak kita tulak tuh. Itu akan mendapatkan suatu barakah jar. Dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nang kada diberi kepada orang nang lain. Daripada orang nang kada bacaan bahasa kitanya. Kita bacaan. Nah, makanya inilah kita ada jamaah. Kita tulak banyak kayak orang ziarah tuh. Jamaah kalau lalu di antara di jamaah itu kan anak berangkat mobil nih. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha wa inna insya'allamun qalibun. Pamanya nih bacaan itu nya Bismillahirrahmanirrahim wa hasbuh. Saikung baca sebenarnya itu kan nak. Nah, tanya di jamaah. Nah, itu karena untungnya berjamaah. Kemudian apabila sampai waktu, nah sembahyang kan orang musafir itu bolehnya pertama dulu mangkosar itu boleh mangkas saja memindikakan zuhur itu 4 juga 2 rakaat aja. Nah, dan bolehnya menjamak dengan sesuai ukuran. Nah, banyak kayak kita sini nah aku baru itu boleh kita menjamak lawan mangkosar. Jadi sembahyang zuhur itu 2 rakaat aja kita. 5 tuntung sembahyang zuhur 2 rakaat, amat kita sembahyang asar pulang 2 rakaat. Itu namanya jamak takdim. Kita asar karena kan sembahyang lagi. Kita menyamun asarnya aku di perjalanan nah. Zuhur sembahyang zuhur 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, amat sembahyang lagi asar pulang 2 rakaat. Nah, asar karena kan sembahyang lagi kita. Pas sampai maghrib kita sembahyang. Sembahyang kita maghrib 3 rakaat. Kemudian
sembahyang kita 2 rakaat Isya. Nah, Isya kan sembahyang lagi kita. Nah, itu yang adanya jamaah takdim. Bisa juga jamaah takhir. Datang kita mah keuyuhan, kita maghribnya aja kita sembahyang karena kan bawa ke Isya aja. Nah, Isya kita sembahyang. Di waktu Isya sembahyang maghrib dulu 3 rakaat. Kemudian sembahyang pulang 2 rakaat. Isya. Nah, kayak itu terus itu jamaah takhir ngarannya. Bila zuhur dibawa ke asar itu jamaah takhir. Bila asar dibawa ke zuhur itu jamaah takdim. Nyaman kalau anu kita bajarahan sembahyang kada, bacaan kada. Nah, apakah itu lagi bun wali. Wali ini orang tahu hadirlah si den kada ada harapan. Kada harapan hadir. Ya lalu kita dikabulkan nah rugi kita. Nah, makanya cari pimpinan itu nang bujur, nang bisanya ada terkadang-kadang mencari ampaunya aja nya. Nah, mencari kelebihannya itu usaha ngarannya. Kita boleh cari kelebihan tapi usaha itu kewajiban jangan ditinggal. Besang wae kita mau kena wilayah kah? Wilayah itu apa guru jar? Aku juga nggak tahu juga tuh bini apunnya. Menikam yang bininya kada tahu di wilayah. Wilayah itu lain dari mau kena. Itu kan wilayah itu seperti apa kita baju nih kan menutup nih apa seluruh badan kita. Nah, itu namanya wilayah tapi kita pakai wilayah curangarannya. Amun mukana itu ketika anak sembahyang kita pakai amun mukana bawa jalan orang takutan. Takutan orang jurang pocongan ini. Nah, itu wilayah jual umpah jual bibinir gara di wilayah arti wilayah. Nah, kan kayak di Mekah tuh. Kan tawaf sa'i itu kan mereka wilayahnya kan ada mukana. Ada orang tahu mukana. Itu tahu akan orang wilayah aja dipakai. Nah, makanya kan disunahkan kalau adalah putih. Putih nang jangan bergambar-gambar bahasa kitanya tuh. Kan itu abdal. Kenapa sebabnya? Itu ada tanda kesucian. Ada orang sembahyang. Bibinian nih lah. Tapi udah boleh kita hebat orangnya. Sampai sidin kedingat lagi lo rakaat mahitihi balang mukana orang lang di muka. Lah, kejel mahitihi ada ingat lagi berapa rakaat dia seorang sembahyang deh. Mahitihi mukana orang. Itu kan makanya itu kada boleh mukana tuh nang bebalang-balang kayak itu nang lebih abdal putih kayak itu lah. Nah, amun kita di dalam perjalanan itu kan kada apa-apa. Karena kan kayak baju kita punya hijau baju nih. Karena kita memakai menutup aurat. Nah, kalau di sembahyang itu asalnya bersih aja. Awak. Nah, kayak itu kah? Awak. Nah, kan itu ada darurat. Sama orang tawaf. Karena tawaf itu darurat. Kan bisa memukan. Nah, wilayah aja. Kan boleh. Orang bahaji itu. Ini ada sebaliknya yang salah paham. Salah paham nih tadi. Pada boleh hijar sembahyang. Pakai baju itu. Nah, kan orang sembahyang itu apa yang wajib? Pertama menutup aurat itu kalau letak tutup aurat ayo kayak apakah? Lagi itu nah, cuman cari nang abdal. Kalau kita nak sembahyang dalam orang nang mustautin, itu kan abdal nang putih. Ya mukan nak di rumah. Nyaman kita nah orang musafir lain. Orang musafir itu kadang-kadang kan anak memakai mukana bersalin-salin tuh keuyuhan. Kadang-kadang ada juga orang mesembuhkan nah itu bagus juga bisa lang merasuk menakon kan balik itu dia mau ribut benar aja aku langsung ngajukan baju punya apa berasi aja boleh ada apa-apa itu di dalam keadaan musafir itu di sekitar darurat di sekitarnya. Nah sebelum itu kan kita juga apa bahasa kitanya lapor dulu kita salat dulu kita hadiah dulu kita hendak umpamanya kemana di daerah umpamanya kita sini kan Kakalting. Kan Kakalting itu sampai ke anu sana Kakalbar sana bubuhannya berjarahan nih. Nah, kayak di sampai itu kan singgah ibunya juara aja di Pandahan sampai yang buahnya. Sampai ke Kuala kayak itu kala. Nah, salat hajat salat hadiah dulu kita. Tuntung salat hadiah kita hadiahkan kepada para wali nang di sekitar kita jarahi itu. Bacakan Fatihah, bacakan qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bacakan zikir, tahlil jar kita. Bacakan tasbih sholawat hadiahkan para wali itu. Ulun nak bailang lompian nah bahasa kita aja.
ulun nak bailang lawan pian mohon kami diterima. Nah kayak itu tuh jangan tulak kariwah jurang bahari tulak betinjau. Nah itu kalau kita kada dapat barokah kada dapat manfaatnya. Nah orang tuh ada pilon kita makanya amun kita nih kaduluran jurang melihat melihat lawan sidin tuh menghadapi kita melihat dan baunya pun lah lain dan bisa jo sidin menyerupa nang kaya yang banyak kita bilang nih nang kaya Dewali Mbah Soleh ta. Kan sidin 9 kali meninggal tuh nang di muka itu nang terakhir sidin itu nang dibungkus orang kain putih tuh itu nang terakhir sidin meninggal sidin. Lalu orang kampung di Gunung Numan becak ada sidin lajar kami kita di kampung sidin nang katuju kayak itu kayak ini nang suatu kebaikan isuk adam sidin hah karena hidup sidin orang senangan pulang garing sidin meninggal patah kurang di situ sampai 9 kali hitungnya kubur situ 9. Nah itu sidin bisa keluar pada kubur menyerupa nang lain hangaan buahnya hangaan siapa itu baca Ibrahim jangan ikan tujuh bisa datu kubur ini tadi ya baca itulah aja di orang orang nangka itu sekandak sidin anak kayak itu kayak ini sidin sekandak kayak ada sin apa kami itu hendak ke ampir itu telah kan juhur tuh kan boleh tutup orang kan bayang berjamaah tutup sampai ke situ karenanya kan bisa kita tulak ada waktu masuk kayak ke situ alhamdulillah orang lang itu oh yang dari Banjarmasin ya jadi aja kita dari Banjarmasin saya istirahat dulu kan dimasuk enggak pian masuk hah disuruh orang masuk kayak itu kalau wah apa disuruh masuk pada masuk dan misalnya kita masih banyak lagi kalau menjaga dijarahin nah kan disuruh orang masuk kan kita artinya ada kemudahan tapi ada sebelumnya itu kan melewati pasar kita mau jalan di sebelah melewati pasar kalau nah kenapa orang ini menyinggahkan assalamualaikum Pak Haji jar Waalaikumsalam enak jarah kalau jari tukariakan pangjar sabun ulun nih ya oh lalakian berjual sabun orang biasa aja aneh kalau berjual sabun maka tuh banyak orang berjualan di situ tapi situ berjual sabun oh iya kan hati orang oh orang lain si dini dan manusia biasa dah kayak aja pin apa kayak itu nah ya saya ini begini pangjar terus jual sabun kan aneh kalau bebakol jual sabun ulun jualan berapa harga sabun 60 jar sabunnya harganya 2 botol sabun ulahan oh iya kah jual aja ulun untuk hari sabunnya tapi ulun sabunnya kan ulun ambil bapak ulun membawa sabun itu anak makam nenek aja ulun duca ulun julun pian nah wah jangan Pak Haji jar bawa aja pian jar dah julun biar aja pian sedekahkan aja kah pian kuler yang pakai ini saka orangnya kan lagi dari julung duit tadi orangnya kan ada mana curangnya tadi jar anak-anak lah kita diam jaga itu kalau nah kan sidin itu sih nyuruh coba nah mbak itu kan kita masuk ke kandang tuh langsung dibuka orang padahal itu dikunci orang kan waktu salat zuhur itu sama di Tuban juga di Tuban itu masa Allah manusia luar biasa kan kuburan sidin di bawah kalau tuh nah ada kau masuk apa manusia nang hibak nih di jalan aja begiting aja kita jalan nang dibawa nih kursus udah kok masih curang masuk tapi nyaman benar kayak itu ada menonton akan kayak itu tuh aneh kalau antik karena kayak itu nah makanya kita tuh lapor dahulu jadi orang sana bisa menyiapkan ini kita belang lawan orang nih kalau kabar kita datang aja kalau dapat penyudingin kita pada bedolo besok lah nak ada ikan oh iya pian kalau dong kayak aja inggih wow nukar sidin enggak apa nih gula nukar susu sidin nukar kopi nukar sidin nukar banyak kita jar sub dahulu sih nak kemarin jar amun kita kada bahabar dahulu tak datang orang baju dingin jangan ada dapat apalagi baju kopi nah kayak itu kalau nah itu istilahnya mudirnya jadi kita nambah jarah itu apalagi kan nih jadi para wali pada gampang para aulia orang dimuliakan oleh Allah ganti daripada para nabi kan bubuhan aulia ini ganti mereka itu kan hidup nah makanya kita
turun dengan niat apa? Kita kan nak berjarah banyak ibarat kita kan kayak apa-apanya kita kota baru. Kota baru banyak buah habaib juga situ. Kita anak turun berniat kita. Kebetulan di rumah ini punya ada begeringan kah? Atau ada beberes kah? Nah berniat kita ya Allah ya Tuhanku nah berkat aku berziarah ini nah kepada para wali ini ya Allah nah mudahkan rezeki aku nah jadi jalan yang halal. Itu niat kita, bahasa kita minta anak turun tadi. Nah, turun kita bacaannya dan bercatat nih niat. Nah, kayak itu tuh berkat para wali nang dijarahi. Kan kita kan tahu di mana jarah nang jarah-jarah nih. Nah, terkadang-kadang nang orang kadang menjarahi kita kan menjarahi ke situ. Terkadang-kadang bisa juga orang menjarahi ke itu kita ada jarah ke situ bisa. Artinya para wali-wali yang di situ. Nah, itu artinya bania. Dan bacaan bahasa kitanya. Nah, utama dulu lah, lapor dulu kita. Malam, asok jar tulak banyak. Lapor kita dulu malam. Nah, kayak itu tuh. Wah ini pulang nyaman bahapi. Bahapi kan ibarat wah ini nih. Kan kalau bubuhan para wali itu kan dari urusan HP ini nih. Di mana aja gitu orang tuh kan ada. Hendak di Makkah sidin. Sampai ke Makkah itu. Kalau bang salah pesawat dulu kada. Nah, itulah artinya keistimewaan karamah nang diberi oleh Allah. Nah, pokoknya apa sesuatu yang kita beribadah tuh dibubuhi dengan doa. Limbah kita berzikir, limbah bertasbih, inta kita bersedekah, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku. Nah, apa yang kita pinta? Jangan kita kada berdoa. Amun kita kada berdoa, majar Tuhan ini sombong benar. Nah, kan Allah Ta'ala itu menyuruh bahwa kita ini berdoa minta lawan Allah. Artinya semua antara amal ibadah kita, baik nang wajib ataupun nang sunnah, kita bubuhi dengan doa itu menambah keakraban kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita menggawi nang wajib sudah kan hampir kita lawan Tuhan. Lebih hampir lagi kita melakukan nang sunat-sunat. Nah, itu lebih hampir lagi, amun lebih hampir doa kita mustajabah aja kita tuh doa kita kabul. Nah, itu telah apalagi kan hari Jumat pas nisfu pulang hari ini. Nah, nah kita ulangi semalam Pak, nah di dalam kitab kalau semalam nah kita baca umar berapa tahun dah. Tapi kita ulang-ulang kan ingat bilanya imbah orang sembahyang Jumat nih. Kita baca tasbih subhanallah ya hamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kayak itu kalau tasbihnya semalam 100 kali. Nah, itu kan luar biasa fadilatnya. Nah, ibarat orang sembahyang Jumat. Kita lihat orang selesai sudah Jumat memperak masjid tahu. Tapi yang kita jawab pada masjid lihat ya belada orang pindah bulikan sudah berarti sudah selesai itu Jumat. Tapi lihat di Jepang nah orang bulik ini. Basah awak orang kada kah? Kalau tercabur. Lalu bulik nah itu berarti belum selesai lagi. Nah, jadi artinya yakin dan suatu bukti yang bahwa itu apa selesai Jumatnya kita baca kan bibinian kayak itu binian ini kan ada sembilan Jumat baca 100 kali subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Nah, sampai 100 jangan kayak itulah. Kalau umpamanya subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali ampih, nah itu udah cukup. Ya bacaan 100 kali hitungannya sampai 100 kali. Nah, hanya kita berdoa. Nah, itu fadilatnya banyak itu luar biasa lah fadilatnya. Dosa diampuni, rahmat diturunkan, petunjuk diberi. Nah, dosa diampuni kan luar biasa dan dimudahkan oleh Allah sesuatu barang nang ngalih kita. Nah, itu kebetulan pas ini pulang, hari ini hari Jumat lah pulang. Bulannya pulang bulan Sya'ban. Nah, jadi kita ibahimat bahasa kitanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk. Mudah Allah manjakan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita lawan Allah. Karena kita sambung lagi. Karena ketahuilah oleh kamu, hai orang-orang yang menuntut jasidin. Tidak kuasalah kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebarangnya. Nah, karena kayak apa? Kita beribadah lawan Allah itu nang sabujurnya. Amin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh iya kak, terima kasih lah. Oh iya, makasih. Ya. Bila itu lah kamu ya? Tanggal 19 bulan 4 kita buat. 16. Ada kita pakai, kada kau maju, kada kau mundur buat. Oh. Buat dia lalak 5 buat selesai. Oh iya kak. Jika ada haji bulan. Oh situ. Tanggal 23 nih. Kau maju kada mau, nak buat di sana mundur kada mau. Jangan kita ibu tunda aja orang dan aja. Habis hari raya Bang Dura ya, tanggal 19 di bulan 4. Ini bisa itu. Biar punya tutup sudah bertanam ya. Dah lapang. Lapang sudah itu. Ya. Ya. Allah. Ya Allah. Mana itu dengan tadi? Ini kan betul dah. Sudah. Dua nih. Nah, itu jadi ke supaya kita tadi. Itu lain ya lah turungan. Itu sana putih. Oh inilah. Itu. Ya. Allah. Nah. Ya. Allah.